সিভিক পুলিশের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ। বন্ধুর সাথে সিভিক পুলিশ কর্মীর বচসা থামাতে গিয়ে দুর্গাপুরের অন্ডালে এক সিভিক পুলিশ কর্মীর হাতে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি ওই যুবক। শুরু রাজনৈতিক তরজা। সিভিক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ। এবার বন্ধুর সাথে সিভিক পুলিশ কর্মীর ঝামেলা সামলাতে গিয়ে সিভিক পুলিশ কর্মীর হাতে বেধড়ক মার খেতে হলো এক যুবককে। গুরুতর জখম অবস্থায় জয়কুমার নামে ওই যুবককে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতে রেলের কাজরা এলাকায় পেশায় গ্যারেজ কর্মী জয়কুমার গাড়ির টায়ার কিনতে গিয়েছিল। তখন তিনি দেখেন তার এক বন্ধুর সাথে বচসাতে জড়িয়ে পড়েছে সঞ্জয় সিং নামে এক সিভিক পুলিশ কর্মী। বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে এবার ওই সিভিক পুলিশ কর্মী জয়কুমারকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় জয়কুমারকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগ, প্রথমটা লিখিত অভিযোগের রিসিভ কপি দিতে চায়নি অন্ডাল থানার পুলিশ। পরে আমাদের খবর সম্প্রচারের পর লিখিত কপির রিসিভ কপি দেয় থানা। অভিযুক্ত সিভিক পুলিশ কর্মীর পরিবারের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে এরকম কিছু জানা নেই তাদের। পুলিশ এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। সঞ্জয় সিং নামে ওই সিভিক পুলিশ কর্মী কেনই বা মারতে গেল জয়কে, তা নিয়েও শুরু হয়েছে তদন্ত। এইদিকে ইস্যুতে বিরোধীরা একজোট হয়ে শাসক দলকে আক্রমণ করেছে, আর আইন তার নিজের পথেই চলবে, পাল্টা প্রতিক্রিয়া জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। অন্ডালের মধুসূদনপুর কেলিয়ারি এলাকার এই ঘটনা এখনো চাঞ্চল্যখনি এলাকায়। ट्यूब लाने गए थे हम लोग, तो वहाँ पे मेरा एक तो दोस्त था, तो उससे थोड़ा गए हम लोग भेंट करने। तो वो मतलब दूसरा लड़का से बोला बोली कर लिया, तो हम अपने तरफ से गलती बोले सर माफ़ कर दीजिए भैया, गलती हो गया। उतना में सर 4-5 लड़का खड़ा था वहाँ पे, 2 लड़का मारने लग गया। हम बोले कि गलती हो गया भैया, माफ़ कर दीजिए। सिविक पुलिस का? हाँ सर। कौन सा थाना का सिविक पुलिस? सर ये नहीं पता। क्या बोला कि क्यों मारा, क्यों आपको? सर वही बिना मतलब तो मारने लग गया। अब बोल रहा है कि जा जिसको बुलाना है बुला ले। बोल रहा है जोन पुलिस को बुलाएगा बुला ले, जोन बाप को बुलाएगा बुला ले, देख लेंगे हम। कौन बोला था, कौन बोला? वही लड़का था जो मारा। क्या नाम है उसका, मालूम है? नहीं सर, नाम तो नहीं। वो यूनिफॉर्म में था? संजय सिंह। हाँ, संजय सिंह। यूनिफॉर्म में था? नहीं सर। सिविक पुलिस था वो? हाँ सर। तो आपको पूछे नहीं कि क्यों मारा मेरे को? सर मार के फिर भगाने लग गया वहाँ से, फिर हम अकेले पड़िए, फिर भाग गए वहाँ से। कब हुआ? सर यही परसों। कौन सा जगह में? रेल कड़ा, वहाँ डांस क्लब के पास। तो क्या करने गए थे आप? सर ट्यूब लाने गए थे। हाँ? ट्यूब ट्यूब अंतर गए थे? नहीं सर, गाड़ी का रिपेयरिंग करते हैं ना, ट्यूब लाने गए थे। तो ट्यूब अंतर गए थे, तो रात में गए थे? जी सर। तो अब बोला नहीं वो सिविक पुलिस को नहीं सर, कुछ नहीं। कि ट्यूब आने के लिए आए हैं इधर? सर हम जा रहे थे ट्यूब बांध मतलब लाने, तो वो मेरा मतलब दोस्त था ना सर, उधर ही का रेल कड़ा का, उससे बोला बोली कर लिया। तो हम गलती तो उसका तरफ से हम माफ़ी मांग रहे थे, बोले तो भैया रहने दीजिए, गलती हो गया, अब नहीं करेगा। उतना ही बस मारने लग गया। क्या नाम है आपका? जय कुमार। जय कुमार। गया था कैड़ा, जाने के बाद वहाँ पे रेल कैड़ा में उसका दोस्त रहता है, वहाँ पे गया है। जाने के बाद उसका दोस्त के साथ में झगड़ा हुआ है, तो मेरा भाई देखा कि मेरा दोस्त है, तो गया है दोस्त के पास में, कहाँ है झगड़ा हुआ, किस लिए हुआ है। तो जाने के बाद उसका कोई गलती नहीं है, छुड़ाने गया वहाँ पे। छुड़ाने के बाद वहाँ पे उसको मारा है पूरा, उसको कोई गलती नहीं, पूरा मारा है। संजय सिंह, गोलू यादव और भी 4-5 लड़का था, नाम नहीं पता है। क्या करते हैं वो लोग? क्या करता, एक लड़का है सिविल पुलिस में है। हाँ सिविल पुलिस में। क्या चीज? कहाँ पे पोस्टिंग है सिविक पुलिस? सिविल अंडाल में है। मारा क्यों आपको? कुछ गलती नहीं था, बस उसका फ्रेंड था, गया था वो छुड़ाने, उसको बोला कौन है, पूरा उल्टा सीधा लैंग्वेज में गाली वाली दे रहा था। क्या बोला था? किसको? सिविक पुलिस क्या बोला? हाँ वो बोला, उसके बाद तुम क्यों बीच में आया है, तुम क्यों कर रहे, तुम कौन है? हम तो मेरा भाई बोला कि हम इसका दोस्त है, तो गलती उल्टी माफ रहा था। चलिए भैया ठीक है, मेरा दोस्त का गलती, अपना तरफ से माफ़ी वाफ़ी मांग रहा था। तो फिर वहाँ पे गया है छुड़ाने उड़ाने, तो उसको पूरा धक्का उक्का दिया, हाथ में पहना था लोहा का बल्ला उल्ला था, हाथ में रिंग वगैरह अंगूठी था बड़ा बड़ा, उससे मारा, पूरा मार वार के फाड़ दिया इधर, वो पूरा एकदम ब्लड सा हो गया था पूरा। थाना में गए थे कंप्लेन कराने, थाना में लिया नहीं है, रिसीवर दिया नहीं है, एक्शन कुछ लिया नहीं। डर में है आप सिविक पुलिस का?
क्या चीज? टेंशन में है? जी हाँ, बहुत टेंशन में है कि यही कि अब से कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा है, वही सब। क्या नाम है आपका? अजय कुमार, कौन है आपका? भाई है छोटा, जय कुमार। তোমার ছেলেকে কে মারলো, কেন মারলো? আমার ছেলেকে আন খায় মেরেছে। হ্যাঁ, আমার ছেলে কিছু করে নাই। হ্যাঁ, আর একটা সমঝাতে গেল সেই জন্য কি আপনারা ঝামেলা করুন নাই, কারা ঝামেলা করছিল? বললো, কারা ঝামেলা? আর এই কারণে মেরে দিল আমার ছেলে। কারা ঝামেলা করছিল? ওরা কি ঝামেলা, আপুসি ঝামেলা। হ্যাঁ, সে আমার ছেলে জানে নাই। ওইটাতে উয়াদেরকে বলতে গেছে, দাদা ইয়াদেরকে মারো নাই, আপনি ইয়াদের মাফ করে দিন উয়াদেরকে। ওই এ তো বললো আমার ছেলেকে, উয়াকে ছেড়ে আমার ছেলেকে মারতে লাগলো। কে মারলো? এই সিভিল পুলিশ যে আছে ট্রাফিক, হ্যাঁ, সঞ্জয় না কি নাম আছে, আমি তো জানি নাই। হ্যাঁ, ও আর একটা ছেলে, হ্যাঁ, দুজনা অনেক আমার ছেলেটাকে দুজনা ছিল আর ছিল। হ্যাঁ, আমার ছেলেকে মারেছে অনেক। কারণটা কি বুঝতে পারলেন, কেন মারলো? কারণ আমার ছেলের ওই রেল কাজড়া গিয়েছিল, গাড়ি টিউ কাজড়াতে খুঁজতো, রেল কাজড়া হুয়ে কাজড়া যেত। লেকিন এই আর রেল কাজড়াতে একটা বন্ধু কাছে গিয়েছিল। তো বন্ধুটো মাল খেয়েছিল। ওরা বিচে ঝগড়া করছিল। আর আমার ছেলে উয়াদেরকে বুঝাতে গেছে কি ঝামেলা করো নাই। সেই ওই বলতে গেলে আমার ছেলেটাকে। ছেলে এখন কোথায় আপনার? এখন আমার ছেলে বিধাননগরে হাসপাতালে। অনেক মেরেছে? হ্যাঁ, পুরা মেরেছে ছেলেটাকে। আপনি পুলিশের কাছে গেছিলেন? আমি পুলিশের কাছে গেছিলাম। পুলিশ কি বললো? পুলিশ বলল কি আপনি যান আগে ছেলেটাকে ভর্তি করুন। তবে আমি কেসটা ওইখান থেকে ডাক্তার কাগজ দিবে, তখন কেসটা আমি নিব। এখন মোটামুটি একটা ছোট কমপ্লেন লিখে নিচ্ছি। কি চাইছেন আপনি? আমি চাইছি কি আমার ছেলেকে যে মেরেছে যেরকম ওদেরকে সজা দিন। হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম विनोद कुमार। सर हमको भी मालूम नहीं है कि मेरा लड़का का काहे मारा। हम लोग तो बाहर में थे, हम वहाँ से खबर मिला था, हम लोग आए थे, देख रहे कि मेरा लड़का की सब पूरा फूटा हुआ था। समझे? कौन मारा? अब वो नाम सर हम उसको नहीं जानते हैं। नहीं तो हम अपने लड़का से पूछे कि बाबू तुमको क्यों मारा, तो बोल रहे कि मम्मी हम तो कुछ नहीं किए, लेकिन वो लोग को हम दूसरा तब बताने के कि काहे मार रहा है बाबू, तुम छोड़ दो भैया से। तो हम उसको बात बताने गए, बस ये छोड़ के हमको मारने लगा। अभी लड़का कहाँ है आपका? अभी हॉस्पिटल में सर। आपका नाम? রবিকা आप कौन है लड़का का? মা। আজকে অন্ডালে জয়কুমার নামে একজন সাধারণ মানুষ তার একটা বন্ধুর প্রবলেম নিয়ে থানাতে গেছিলেন, কিন্তু ওখানে সঞ্জয় সিং নামে এক সিভিক পুলিশ তাকে যেভাবে মারধর করেছে, যে ভাষায় তাকে গালিগালাজ করেছে এবং এমন মারধর করেছে যে আজকে দুর্গাপুরের মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি আছে। তা আমরা বারবার বলে আসছি, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন তার মেরুদণ্ড বিকিয়ে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ আজ জয়কুমার গেছিল একটা বন্ধুর প্রবলেমের পরামর্শ করতে, সেখানে ওই সিভিক পুলিশ সঞ্জয় সিং তাকে এমন মার মেরেছে যে হাসপাতালে ভর্তি। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং জানাচ্ছি আগামী দিনে যেন এদের বিরুদ্ধেও, এই সিভিক পুলিশের বিরুদ্ধেও যেন এর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দাঁড়িয়ে অন্ডাল কাজের মধ্যে যে ঝামেলাটা হয়েছে, আজকে যে ঘটনা ঘটা কোনোভাবেই সেটা নিন্দনীয়। যেই সিভিক পুলিশ হোক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিভিক পুলিশকে কোনোভাবেই ওইভাবে দায়িত্ব দেয়নি যে গায়ে হাত মারধর করার জন্য। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিজেপি যেটা বলছে, বিজেপির এই এলাকার কোনো সংগঠন নেই। এইরকম বিজেপি নিজেকে ভাও বাড়ানোর জন্য এইসব তৃণমূলের নাম দিয়ে বলতে চাইছে যে তৃণমূলের সিভিক পুলিশরা এই ধরনের কাজ করে, গুন্ডামি করে। আমি বিরোধীদের যে অভিযোগ, আমি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এটাই বলতে চাই, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো অন্যায়কে বরদাস্ত করে না। যদি কোনো সিভিক পুলিশ যদি এই অন্যায় করে থাকে তার আইনত ব্যবস্থা হবে। কিন্তু বিরোধীরা যেটা বলে বেড়াচ্ছে, মানুষের সামনে নাটক করছে, মানুষকে ভুল বাড়ছে। তৃণমূল কংগ্রেস এমন একটা দল যে দলের যদি কেউ হয় তাকেও রেহাত দেয় না। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে
যে ঘটনাই ঘটুক আমরা ঘটনাকে নিন্দা করছি এবং যে সিভিক পুলিশ করেছে উপযুক্ত তদন্ত করে তার আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের সিভিক ভলেন্টিয়াররা এখন এক একজন নিজেকে এসিপি ডিসিপি কমিশনার মনে করছে। বড় বড় পুলিশ আধিকারিকরা তারা এখন এই কম বেতনের সিভিক ভলেন্টিয়ারদের তোলাবাজে পরিণত করেছে। বিভিন্ন রাস্তায় যাবেন ট্রাফিকের নামে, বিভিন্ন আইন ভঙ্গের নামে বা বিভিন্ন অজুহাতে তারা জোর জুলুম করে পয়সা তুলছে। স্বভাবত তাদের বিরুদ্ধে যখন কমপ্লেন হচ্ছে তখন সেখানে পুলিশ সদার্থক ভূমিকা নিচ্ছে না। পুলিশ চাইবে যত এই সিভিক ভলেন্টিয়াররা দুষ্কর্ম করে পয়সা এনে দেবে তত বড় বড় আধিকারিকদের পকেট ভরবে এবং তারা এই কাজে যার জন্য সিভিক ভলেন্টিয়ারদের বা সিভিক পুলিশদের মদত। পরিতোষীলের রিপোর্ট, সোজা কথা নিউজ, পূর্ব।